गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 1 तारिख शुक्रवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 विवाह पूर्व एचआईवी टेस्ट बाध्यतामूलक। एथर विवाह पूर्व बाध्यतामूलक हो पारे एचआईवी टेस्ट। एचआईवी मामला बढ़ी चली एभली आईन कार्यकारी को नहीं विचार करा जाउछि। एठार एक प्रश्न उंकी मारिबा स्वाभाविक, केबे लागू हेबो एही आईन? आईन लागू हेले लाभ कौन हेबो? इंडियन जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी रिपोर्ट अनुसार विवाह पूर्व एचआईवी टेस्ट व्यक्तिगत गोपनीयता को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करें, कारण जड़े व्यक्ति साधारण जीवन उपर एभली नियम प्रभाव पकाई पारे बोली रिपोर्ट रे कहुई। दिनकू दिन एचआईवी मामला वृद्धि पाइबार लगी। यह दृष्टि रखी राज्य सरकार एभली किसी नुआ कार्यकारी करने उपरे विचार करुछंती सरकार। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय रे एबे एभली स्थिति उत्पन्न होईछि। यह नहीं गत मंगलवार स्वतंत्र बैठक एठारे थिबा खासी हिल्स जिले में एचआईवी पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाइबार लगी। गत 2024 में मेघालय में 3432 जन संक्रमित चिन्हट होते। यही संक्रमण को रोकने को नुआ आईन आने को चिंता करुछंती सरकार। नंबर 2 पाकिस्तान को पाने देवाई आउपादे आगेला भारत। सिंधु जल चुक्ति स्थगित पर भारत 1856 मेगावाटर सावलकोट जल विद्युत प्रकल्प आगे। जम्मू और काश्मीर रंबन और उधमपुर जिले में चेनाब नदी उपर निर्माण होगाकू 1856 मेगावाट सावलकोट जल विद्युत प्रकल्प को भारत सरकार त्वरान्वित कर 1960 दशक में प्रस्तावित यह प्रकल्प सिंधु जल चुक्ति जो विलंबित होता। 2025 एप्रिल 22 में पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत यह चुक्ति को स्थगित रखा पर प्रकल्पटी पुनः आरंभ करिछि, जो भारत को लाभ मिलवा। प्रथमटी होउछि पाकिस्तान को पानी रोकाजिबो, द्वितीयटी होउछि डैम्रु विद्युत उत्पन्न हेबो। टेंडर डॉक्यूमेंट अनुसार यह प्रकल्प रे गभीरतम मूलदुआ स्तररू 192.5 मीटर उच्चता विशिष्ट एक रोलर कंपाक्ट कंक्रीट ग्राविटी डैम रहिबो, जहाँ सुड़ंग माध्यम नदीर गतिपथ परिवर्तन सुनिश्चित करिबो। नंबर 3 रूस सह भारतर संपर्क को देखी छानिया ट्रंप। पाकिस्तान रे अमेरिका करिबो तैल भंडार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सह बड़ तैल चुक्ति संपर्क में घोषणा करिसेंती, जो उभय देश पाकिस्तान विपुल तैल भंडार विकास पई एकत्र कार्य करिवे। ट्रंप निजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ रे पोस्ट करी कहिसेंती, आमे पाकिस्तान सह एक चुक्ति संपन्न करिछु, जहाँ अनुसार पाकिस्तान और अमेरिका तांको विशाल तैल भंडार विकास पई मिलित भावे कार्य करिवु। ट्रंप आहरी कहिसेंती, एही पार्टनरशिप्र नेतृत्व नेबा पई तैल कंपानी चयन प्रक्रिया चलीछि एवं किए जाने हुए तो सेमाने दिने भारत को तैल बिक्री करिवे। भिखारी पाकिस्तान को अमेरिकार एते भल पाइबा कारण हेउछि रूस सह भारतर संपर्क एवं रूस ठारू भारत काहींकी तैल आमदानी करुछि। एही घोषणा ट्रंपको भारतीय आमदानी उपरे 25% टारिफ एवं रूसियारू तैल और सामग्री क्रय पई अतिरिक्त जरिमाना घोषणा करिवार किछि घंटा परे आसीछि। नंबर 4 राजपथ को टोल मुक्त करिवार कौनसी योजना नहीं कहिले सरकार। परिवहन और राजपथ मंत्रालय गुरुवार लोकसभा सांसद दरोगा प्रसाद सरोजंक एक प्रश्नर उत्तर दे टोल आदाय संपर्क में सूचना देछि। देशर थिबा 1087 टोल प्लाजारू प्रतिदिन 168 कोटी टंकार अधिक आदाय होछि। बुड़नपुर वाराणसी राजपथ विषय सूचना दे सरकार कहिसेंती जे एही रास्ता दुई भाग में निर्मित होइछि, जार मोट खर्च 5746 कोटी रु अधिक टंका एवं एपर्यंत 73.47 कोटी टंकार टोल ही आदाय होइछि। केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती जे टोल आदाय केवल रास्ता निर्माण खर्च उठाइबा पई नुहे, बरं नियम अनुसार यह एक व्यवहारकारी शुल्क। सरकारी किंबा बेसरकारी प्रकल्प अनुसार टोलर अवधि एवं दर स्थिर करा जाए। देश में टोल प्लाजा एवं सरकारी आय। नंबर 5 केबे हेबो ओडिया भाषा रे शासन। गत वर्ष जुलाई रे तृतीय महलार ओडिया भाषा रे शासन नहीं निर्देश देले मुख्यमंत्री। एक वर्ष बीतले हैं शासन रे ओडिया भाषा को नहीं विलक्षण देखा मिलूँ। बाबूंग पई बोझ हो जाइछि कि ओडिया भाषा। वर्षे पूर्वर ओडिशा रे ओडिया रे शासन हेबो बोली जोर देइथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। यापर तत्पर हो उठिथिला सरकारी विभाग। किछि मास धरी ओडिया रे चलिला चिठीर आदान प्रदान। विभागीय बाबू मध्य धरिले ओडिया अभिधान। समय गड़ीगला, धीरे धीरे बदलीगला चित्र। एबे काँ भाँ सरकारी ऑफिस को छाड़ीदेले सबुठी चली इंग्राजी राजनीति। चिठी लिखा जाउछि हेले ओडिया भाषार ना गंध नाही। एमितिकी
ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅଧା ଓଡ଼ିଆରେ ସୀମିତ। ନମ୍ବର 6 ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ରେଳ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା 4ଟି ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାର ଯୋଜନାର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ରେଳ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହାର ବଜେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 6ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମ ପାଣ୍ଠିର ବଜେଟ୍କୁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ସିଡିସି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଋଣ ପ୍ରାୟ 8.25 ଲକ୍ଷ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଯାଏ, ଯାହାର 29 କୋଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 94% ଚାଷୀ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନମ୍ବର 7 ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲ ମିଳିବା ଏକ ଭ୍ରମ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଥରୁରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଶଶି ଥରୁର। ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ତେଲ ମିଳିବା ଏକ ଭ୍ରମ। ଆମେ ଦିନେ ସମାନ ଦେଶ ଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟରେ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେରିକୀୟମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ସହ ଥରୁର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଉପରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଡେଡ୍ ଇକୋନୋମି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସଂସଦରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଡେଡ୍ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଏକଦମ ଠିକ୍, ଯାହାକୁ କେବଳ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଡେଡ୍ ଇକୋନୋମି। ନମ୍ବର 9 ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବଡ଼ ସୁନାମି ମୁକାବିଲାରେ ରୁଷ ସଫଳ। ରୁଷରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁନାମି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥମିବ ନାହିଁ ଏବଂ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ଜାପାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ରୁଷର କାମଚାଟ୍କାରେ ଆସିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୋନ୍ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ 12ଟି ଦେଶର ସୁନାମି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି। ନମ୍ବର 10 15 ମିନିଟରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହରାଇଲେ ନିବେଶକ, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଟାରିଫର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ତାରିଫି ପ୍ଲାନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 540 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଇରେ ନିଫ୍ଟି 24,700 ତଳେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଥିରେ କପଡ଼ା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଅବନ୍ତୀ ଫିଡ୍ସ, ଆପେକ୍ସ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଡ୍ସ ଏବଂ ୱାଟରବେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେୟାରରେ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 11 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କଲେଜରେ ଆଇସିସି ଗଠନ ନହେଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଲେଜରେ ହେବ ଆଇସିସି କମିଟି। ଆଇସିସି କମିଟି ନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିସି କମିଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କମିଟି ନ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି POSH ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ POSH ଆକ୍ଟ ବାବଦରେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ଆମେରିକା। 6ଟି ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା। ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି ଆମେରିକା। 6ଟି ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଇରାନ ଏଥିରୁ କରୁଥିବା ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏହା ଇରାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସରକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଯାହାକୁ ଇରାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ନମ୍ବର 13 ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା F-35ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ F-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପାରାଚୁଟ୍ ସହାୟତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କି ବିମାନ କ୍ରାସ୍ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ। ଏନେଇ ଆମେରିକା ନୌସେନା ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ F-35 ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। F-35 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭିତରେ ଗଣତି କରାଯାଏ। ଏବେ ଏହାର କ୍ରାସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଫୁଲି ଉଠୁଛି ବୈତରଣୀ। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବହୁଛି ପାଣି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ। ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18.14 ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାଣି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଶରଧାବାଲି ଅଘଟଣ ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଏହାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।